देखो गल मैनू नहीं पता तुसी किस लिहाज ना कर रहे हो महिला पुरुष दी जेंट्स वुमेन लेडीज़। देखो MP मतलब MP, चाहे वो कोई पुरुष है चाहे वो कोई लेडीज़ आ। मंत्री मीनस मंत्री, कैबिनेट मंत्री मीनस कैबिनेट मंत्री, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स आ। चीफ मिनिस्टर जे कोई लेडीज़ आ, जयललिता रहे आ, मायावती रहे आ, ते मिसिज पट्टल साडे पंजाब दे चीफ मिनिस्टर रहे आ। कोई फर्क किवें हो सकता है किसी लेडीज़ जेंट दे विच? जदों कोई IAS ऑफिसर आ वो सैकटरी ने तो सैकटरी ने किसी महकमे दे। ये की फर्क हो सकता भी जे कोई पुरुष बैठा है जां कोई जेंट्स बैठा है तो उहदे नाल कोई फर्क पै जाएगा? हाँ, तुसीं उदों मन सकते हो फर्क जे तुसीं कोई मिसयूज़ कोई गलत लैंगुएज अब्यूज़ लैंगुएज यूज़ कर रहे हो। पर जे तुसीं ये गल कहो भी तुसीं बीबा जी उरे खड़ के रोज़ क्यों आ जिहड़ियां प्लास्टिक दीयां बल्लियां नकली बल्लियां कणक दीयां लिया के इत्थे लोकां नूं रोज़ वंडदे हो? ये जदों तुसीं कैबिनेट मंत्री सी कैबिनेट दे विच जदों ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आ रहे सी ते उदों ये बल्लियां प्रधान मंत्री ते तोमर साहब नूं दिंदे। उदों तो तुसीं लगातार मैं तुहानूं दिखाउणा कोई गलत फहमी जे कोई झूठ बोलदा होवे जां मैं ये गल कोई गलत कर रहा होवां तां मैनूं भी कह दिओ। तुसीं ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ लगातार पिछले 3 महीने जदों ये आई आ जदों ये ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लियाउण दी गल कीती आ ते तीनों जाने लगातार उन्हां दे हक च आ देख लो बोल रहे हैं। सुन लो नाम भी एक्ट दा तुसीं देखोगे, एक्ट दा नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट है। फार्मर की जी जिनस है उन्होंने वेचन की जी सौखा कर वेचन सौखा करने का एक्ट बनाया गया। तो मैं भी अपने तरफों पार्टी का स्टैंड उन्होंने क्लीयर किया कि आ जो एक्ट है आ कोई MSP रोकने वास्ते या कोई MSP की खरीद रोकने वास्ते या अपने MSP के भाव बंद करने वास्ते नहीं। एक मैं स्पष्ट गल करनी चाहना, उन्होंने बयान भी देता एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कभी हो ही नहीं सकता कि MSP जी कोई गल बोले। इस करके मैं पंजाब के लोगों को ये यकीन दिलाना, उन्होंने बेनती करना कि ये गुमराह प्रोपेगेंडा जोड़ा है ये दूजिया पार्टियां करदियां है, ये एक प्रोपेगेंडा है, ये कोई सदाकत नहीं। केंद्र वालों किसानों के हक में जारी किए हुए जिहड़े 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ने ਉਹਦੇ बारे साडी विरोधी पार्टियां ने पंजाब विच कोई कसर नहीं छड्डी लोकां नूं भड़क लेखे विच पाउण वास्ते। तुसीं देखिआ कि सारे देश विच किते भी किसी किसान यूनियन में भावें साडा गवांढ दा सूबा हरियाणा ही देख लो जिन्हां दे हालात पंजाब वर्गे ने, किते भी कोई रौला रप्पा नहीं पिया है। लेकिन कल्ले इत्थे साडे विरोधी कांग्रेसी ते उन्हां दी B टीम ने किसान यूनियन दे नाल लोकां नूं गुमराह करन वास्ते खज्जल खुआर करन वास्ते भ्रम पैदा करन वास्ते की कुछ पंजाब च इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ बारे लिखा हैगा तुहाडे सारिਆਂ दे सामने। ते जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्हां विरोधियों के गल्लां च आके तुसीं गुमराह ना हो कि किसानों की हकों की राखी वास्ते हमेशा अकाली दल लड़ती हुई आई है तो हमेशा अगे होकर लड़ोगी। ये बारे हुण ये तुसीं देख लो सुखबीर बादल जी अकाली दल के प्रधान ने, 5 बार मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल जी रहे आ ते बीबा हरसिमरत कौर जी। हुण इहदे विच की तुसीं कहोगे भी जे सुखबीर बादल कह रहे आ तो गल कोई वो फर्क आ ते जे बीबा हरसिमरत जी कह रहे आ वो कोई फर्क आ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ MP ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ MP ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ मैं तो सिर्फ इन्ना कहा भी तुसी की कैबिनेट का हिस्सा सी जदों ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आया? उन्हां दा जवाब बिल्कुल हाँ पक्की सी, वो सीगे कैबिनेट का हिस्सा। की
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਰਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਿਓਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੋਮਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਖੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਉਤਰ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਉਤਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਤੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬੱਲੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ MP, ਹਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਪਏ, ਕਹਿਤਾ ਜੀ 8, 8:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੱਲ ਫਿਰ मैं आ जाऊँगा। लेकिन बिट्टू साहब, जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से घटना घटी है, किसानों ने भी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब की पॉलिटिक्स को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन महिला सांसद के साथ ऐसा करना गलत है। चलो वो उनकी सोच होगी, लेकिन क्या इसको पंजाब पॉलिटिक्स से जोड़कर माना जाए? पंजाबी नहीं, मैं तो देखो ये तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਅਸੀਂ 25-25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉੜ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਉਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ। ਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਡਰਾਮਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਠੰਡਾ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਠੱਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਦੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ही है सारा कुछ। हो हरसिमरत कौर बादल ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेसी सांसद जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, पिछले दिनों कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पहले ट्रैक्टर पे फिर साइकिल पे वो पार्लियामेंट जाते हैं, लेकिन मुद्दा जासूसी का उठाते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज जो है, उन्होंने कहा है कि 52 MP कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनको सामने आना चाहिए, किसानों की बात करनी चाहिए। देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ MP ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਆਪਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਏ। ਉਸ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ? ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਕਰ ਆ। अच्छा, सुखबीर सिंह बादल द्वारा 18 जो एजेंडे हैं वो रखे गए हैं, जिसमें कि 400 यूनिट बिजली फ्री देने का है, उसमें क्या कहोगे? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਚਟਣੀ ਚਾਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲੀਆਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਨਿੱਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਪ ਹੀ
ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਾਲੇ ਖੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰਭ ਹੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੰਭ ਹੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣ।